Hey, what's up? This is Pradeep, Assistant Professor of Political Science, Government Law College, Ramnagar. Shout out to Dr. Uma Devi, Assistant Professor of Political Science, Government First Grade College, Vijayanagar. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We tried to understand how international organizations and institutions tries to evolve the last 500 years. In this session, we are trying to see how we could define the term international organization. ಈ ಸೆಷನ್ನಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಈ ಸೆಷನ್ನಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. International organization is a recent concept. They date from 20th century. However, we know the inherent imagination of this concept evolved during the last 400 years. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. International organizations were born because states wanted to solve the problem which was crucial to its development, and states were dependent on one another. And to solve inherent problems which was faced by countries having similar orientation. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಉಗಮವಾಗುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತದೆ. An international organization has been defined as a forum of cooperation of sovereign states based on mutual international organizations and comprising of relatively stable range of participants, the fundamental features of which is the existence of permanent organs with definite competence and powers acting for carrying out common aims. In the wildest sense, international organizations can be defined as a process of organizing the growing complexity of international relations. International organizations are the institutions which represents
the phase of that process. They are the expressions of and contributors to the process of international organizations, as well as the significant factors in contemporary world affairs. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧರಹಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಿನ್ಸಿ ವೈಟ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಹಕಾರ ಕೂಟವೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. According to Quincy Wright, international organization is the art of creating and administering general and regional societies composed and independent states of facilities cooperation in realizing common purpose and objectives. ಮ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯಾಲನ್ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ. All international organizations operate for and among states, not over them. These formalizations of interstate collaboration should be true of as serving the respective national interest of the participants, that is, as supplementing rather than acting as an alternative to traditional or more conventional diplomacy on their part. It demonstrates the fact that certain of their aims can best, and indeed perhaps only, be realized within an international framework. ಶೆವೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವಲ್ಯಾಂಡ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಉಪಯೋಗಿ
ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. According to Shiver and Haviland, international organization is a cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement to perform some mutually advantageous functions, implemented through periodic meetings and staff activities. ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Hartman states, foreign policy is a systematic statement of deliberately selected national interest. So, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. Padford and Lincoln says, foreign policy means the key element in how the law process by which a state translates its broadly conceived goals, objectives, and interest into concrete courses of action. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂತ ಪ್ಯಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮೊಡೆಲ್ಸ್ಕಿ says, foreign policy is a systematic activities evolved by communities for changing the behaviors of other states and for adjusting their own activities to the environment. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮೊಡೆಲ್ಸ್ಕಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗುರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಗುರಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಶೀತಲ ಸಮರದಲ್ಲಿ 1945 ಇಂದ 1990ವರೆಗೂ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ, ಅಲಿಪ್ತ ಚಳುವಳಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we were actually following non-alignment policy. We were not aligned with any other countries. However, during 1971 ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ we were closer to the Soviets. Though we were following a policy of alignment between 1945 and 1919, we were more closer towards the Soviet Union. That is the reason the Soviet Union helped us during 1971 India-Pakistan war. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧನ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ದೆನ್ ರಷ್ಯಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್. ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೀನಾ ಯಾವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ರೋಡ್ ರವರು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಗಮನಿಸೋಣ. ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, a group of principles which are adopted by the states to protect their national interest and to change the behavior of other states. It's very interesting definitions. ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ತತ್ವಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಿತನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ? ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಸರಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 1962ರ ಕ್ಯೂಬನ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯೂಬನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಘಟನೆ ಅದು ನಡೆದಿದ್ದು 1962ರಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಬಾ ಅಂತ. ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಮತಾವಾದದ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಎಂಬ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಕ್ಯೂಬಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಅದು. ಈ ಕ್ಯೂಬಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಸಮತವಾದದ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಕಿತಾ ಕ್ರುಶ್ಚೇವ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗಿನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕ್ಯೂಬಾಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯೂಬಾಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವೈರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಣು ಬಾಂಬ್ಗಳಿರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳವು. Both were nuclear armed countries. They were ready to destroy each other. Despite this, Nikita Khrushchev of Soviet Union clandestinely started to ship missiles to Cuba. And these missiles, if armed, could be devastating for Americans because they can launch the missile strike on important American cities like Washington and New York. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕ್ಯೂಬಾಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓ ಎಸ್, ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಾಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಗ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ನಿಕಿತಾ ಕ್ರುಶ್ಚೇವ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗ್ತಾರೆ. On October 22nd, 1962, President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Here is President Kennedy as he delivered that message bearing on recent events in Cuba. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 a.m., I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯೂಬಾಗೇನಾದ್ರು ಕಳ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೇನ್ ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು
ಅಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ರುಶ್ಚೇವಿಂದ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಶಿಪ್ ಟು ಕ್ಯೂಬಾ. We are withdrawing it. We are stopping it. Let us not go for a war. This is the power of foreign policy. ಒಂದು ದೇಶದ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, a group of principles which are adopted by the states to protect their national interest and to change the behavior of other states. ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.